ዝተኸፈለ ዋጋ ኣብ ኤርትራ ትሪኢኻዮ 6 ወዲ ጓል እንድዩ ገለ ቤተሰብን እውን ሓዊሰን 7 ደቀ ዘሰዋዕን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተመሳሳይ ህዝባዊ ተጠይቅ ሲቀርብባቸው ስልጣን መልቀቃቸውን እናስታውሳለን። እርሶስ ስልጣኑን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? እየደከም እየተገደል የወገኖቻችን መርዶ እየሰማን ነው በየቀኑ ያለነው። ስለዚህ ይሄን እየሰማን እኔ ራሴ ይሄን እየሰማው መቀጠል አልፈልግም። ምላሽ ይሰጣሉ ስላሉ እንድሰጥ ይፈቀድልኝ። ስነ ስርዓት ሎሚን ሰማዕታት ኤርትራ ጸሎተ ፍትሐትን ዱዓን ክካይዱ ኢሎ ወከልቲ ኤሪና ዮሐንስ መብራህቱን ያሲን ሳልሕን መልክዕ ጸብጻብ ንሰዳለወ ያሲን ሳልሕ ከወርወዩ بمخنيات 10 سنة معلت سماتات إرترا لومي 19 سنة أب ساعات نجهو أب كتما سمرا بيت كريستيان دبر سهلة قدس ميكائيل تطرات صلاة فتحات أب ساعات دحرقات ردما أب جامع الخلفاء الراشدين درسن دعان تخايدهم كاب ساعات شومون تنجو أب استخايدة سنة سرعات ببط وقدس قدامي باسيليوس حمشاي باترياريك أرثوذكس توهدو بيت كريستيان إرترا استمرحو بطوان ليك أنا باباسات ليك أونتي ولد كهنت كمون كاب كلنا دبارات زد تمدبو لباسيان صلوت أعريقم أبتي مرحت هايمانوت كاثوليكاويت بيت كريستيانن وانجيلاويت لوتراويت بيت كريستيانن زد تصاتفو مدب ببط وقدس حمشاي باترياريك أرثوذكس توهدو بيت كريستيان إرترا براكي بليكاونتي ناي كلنا دبارات هاجر السبكة أسمرا دما نخبري سماعتات ملتان بتحم أب منبر باترياريك حالا في سبكة وانجيل مرقيتا سو انبيني أب زهبو أستمهرو سماتات متكات عزيب الله وتم بجاز غفلو مرأي فقرم نهزو من هاجرو من كم زغنة بمتكاس ازوم أب تسلالنا تسمى السلام نستمغر زلنا وقنات فقرم كن كتل أزهاخيرم أب موداتا بتمهرت سنبت نايز تمدبت دبري مزامور مسكربة اتسنا سرعات بمهللان براكين قدس باترياريكن بطوان أبوتات ليك أنا باباساتن تزازيمم ازي كم ديلون كله كاب ساعات 4 فرقان دحر قطري أم مسجد الخلفاء الراشدين بستخايد مدب بمفتي إرترا مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار التمرحة صلاة دعان تخايدون شيخ سالم أبز اسمعوا مدرة 10 سنة هيوتن بمجاو برهان ناتنا زقزمونان لألاونتنا زو حسن سماتاتنا أنذكر الله معالتي حبنن كبرتن كم زغنت بمتكاس نفس وكف زيغا نسدرا سماتات كنابن ذكالو كحجزن تلابيهم سلام كبرات تحت التطي إزي قتكاتات الوز صنحهم بتمالي بإري تي في زم حلال زوا على قارئكم صنحة قدنا منت مهنياتو التمال زنبرنا 10 سنة معلتي سمعتات ينيرو أما لا إيرترا ترايزي كنا أب سفر عليها هاجراتويني خبع الوعيد تمالي لازم مخنيات مبارد ما قدم من تنزل فيديوز السريعيو كبرات تحت التطي إذن قال إن حدشت فيديوهاتي حزركم وسيزلكم بأخو ودنكم تلمود نزل فيديوز الله دوركم بمجمار سبسكرايب زي قبركم حدشت مستهلو سبسكرايب بمقبار بيتسوكم نوركم نبز قصة الفيديو ووزدكم كلكم وين حدا فريز بلا حق أني زانتا قريب لكم زلكم ونسو نبت مول فيديوسكي ووزدكم حبرنا نكاتات دا 7 ودان دا 16 حق أني زانتا ولا هانت وسخ زي بلو أديو دا 7 ودان دا 16 أب هجوم نايدا كم حرمت كعتس أب حانت بوتا الرخوب أب حانت بوتا الرخوب مو يهاجمو مس هاجمو وسو بخبيت يهرن بخبيت أدي خاطر يلا وسو معاني فلتتن بقى حواويس كون ينديو دحر نامس خلو حاكم سنة نبرت قالوا تحكم نيرا زي سيلا تحكم نيرا دحر انتعي اتي شارشة هواس نولون مسين نعجي اتي باريلات سكيبو منا مسوخ اللو نفسها قفف بلا موت حاتم ود سجنيتي يو توقي نيرس تسوي وقوها طبيلات ودو كم دولاريت من شحال زي تقالاني جي ابزيا وين
كبد تقادلا يروهرو شكان زي مخانون إذا سبزيها وديقا كيدا بركيتو سديدو ما حكمنا قوالا قدامي تقا صغره داشما نسخا اب باركا خا بخوم تسويا قوال مساء نبرت كمزي قوال مساء نيرا تعليمات مساء نبرت قوال سنا مسرع مسيا مسحات تتاس تسويا جات وي اي تكسون يوم كاكو زياره بخم يا تكساتا نو تقادالي تندي راح يبلون يوم هو نو صحجي نغبانا زغون اديا مخانون تحسبوا تغنيا صغرداس ابز صنحنيا ابز دفاع الى كمي غير تحسب ይሄ መስለታት ሰው ይላታ በቃ ክልቴም ደቃ አትሰው ማለት ክልቴም ካዝርካቦም ደቃ ክልቴም ወይጂ ኖ ቀዳማይ ሒማ ዚ ክልቴም ሽዑ ድሕልኑ ይሕካ ሓደ ወሲኻ ነራ ገለ መልኹም ተትቃል ሎ ግን ደሓን ቲ ዝቀፅል ይግድስና ናይቶም ክልተ ካብ ሒማ ተወልዱ ግን ክልቴም ትሰውዮም ማለት تسويهم زيادة دراما قداميتي وزيها ولدي كم سلازي دراما سي هو نغوس نوددر ديكوني نغوس تسرحها لعل 4 قال بصحقو نزناي 5 دقائق ناي 10 دقائق الناس نزداد ناي سوات يجي كل غزينا نقبر عمت قالو عمت بقى 10 عمت سجرنا كله مالتي تسفى نقبر زخبكم تعزبتي زخالي لنا زصن اوكي ازي حاونا خطرخلنا زصنح ادن ولادن يوم اب حدا هموت بحبار كنسوم كيتفالط يوم ودا خير ايتو بهوت خطرخ بزيك على التسوي له خزنت ولا صنيحو بطعمي زقن زانتاي مخنياتو زحلفو الناصنت كبرو معرخ اندي كبد مخاني ازي زانتا زي كابز خن مهر نخل هراي كابز بمقصال ارغاي حاونا دما اب تግራይ مخانو نفلطينا ግን بطعم تنتان بوليتيكا ناي تግራይ تولكون مغنانا يكونن نسوين انت ايزبلنا زلو ارغاي ኤርትራኹን بتግራይ بزتفالالي مخنيات كندي جگانو زسوا አደታቱ ይናለዋና ይዝብል ዘሎ እስክናብ አረጋይ ኮስለኩም ታሪኻዊ ዕለታት ኢና ዘለና ብፍላይ ኣብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ካብ መንጎቶም ተዘከርቲ ዕለታት ሓደ ድማ ሰማዕታትና ንዝከረሉ እዋናት እዩ ሓደ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ሓውዜን ዝተፈጸመ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ መሰረት ምግባር 15 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ኮይኑ ብርክት ዝበሉ ዓመታትና ተኸበረ መጽዩ ወገን ኤርትራውን 20 ሰነ መዓልቲ ዓርበኛታት መዓልቲ ሰማዕታት ተባሂሉ ዝኽበር ዕለት እዩ ምስ ጉዳይ ዝተኣሳሰር ሓደ ሰፊሕ ጽሑፍ ናፍቲ ናይ ውልቀ ናይ ሶሻል ሚዲያ አካውንት ናፍቲ ናይ ፌስቡክ ጽሒፍካ ነርካ ሓንቲ ኤርትራዊት ከም መሰረት ጌርካ ደቀን እንተህላው ሃገር መስዋዕቱ ዝኸፈሉ እዮም ኣብ ትግራይ እውን ከምዚአን ዝበላ ኣዴታት ብዙሓት ምዃነን ገሊጽካ እቲ ሃገር ዝኽፈል ዋጋ ግን ኩሩ ዝብል قال له حسب يقالوا لها ابزم علاتات يوم مسرت يركا تقمطوا حسب يلدو هو ابتدا 17 عامت صار مرغلتي صار ጭቆና ናጭቆና ሩዕት ናጭቆና ሞቆሕ ንምስባር ዓሰም ሕደራ ሃገር ንምስራትን ሓርነትን ዲሞክራሲ ፍትሕ ንምርካብ ተባሂሉ ዝተኸፈለ ዋጋ ተመሳሳሊ ዝኾነ ክስተት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ተሪኻዮ ሽድሽተ ወድጓል እንዲዩ ገለ ቤተሰብን ውን ሓዊሰን 7 ደቀ ዘሰጓዓየን ዘን ሓርበኛታት እየን እዞም ሰባት እዚኣቶም ፍርቆም ሃገር ኤርትራ ከምፅኦም ተሰዊኦም ፍርቆም ከዓ በተጋጢሙ ዝነበረ ሕማቅ ዘይብስል ፖለቲካ ናይ ተሳዓልና ንፅውዖ ኣብኡ ዘጋጠመ እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ኣብ ትግራይ ውን ብኸም ዓይነት ኣብቲ 17 ዓመት ክሳብ 7 ሓደ ገዛ ኣብቲ ናይ ተሳዕ ዝነበረ ውን ከምኡታት ሰብ ህይወት ክስእን ተገይሩ እዩ ስለዚ ተመሳሳሊ ዝኾነ ፍጻመ እዩ ዘለና ኣብ ክልተና ናይቲ ሓደ ቁስልስ ኣብቲ ሓደ ቁስሊ እውን ኣሎ ናይቲ ሓደ ጽቡቕ ነገር እውን ኣብቲ ሓደ ኣሎ ስለዚ ተመጋጋቢ እዩ ኣኽለካ ደደ ስለዚ ናይ ደም ለሰት ክሰት ክትሪኦ ካለኻ መመሊሱ ዝሕዝነካ እዩ ኦኬ ኣረጋይ ሓውና ክብለና ዝጸንሐ ርዱእ ነገሪ ምክንያቱ
ቅድሚ ምፍልላይ ማለት ቅድሚ ኢትዮ ኤርትራ ኩናት በሓባር ትግራይ ኤርትራውያን ከይተባህሉ ሓቢሮም ስለ ዝተጋደሉ ስለ ዝተሰውኡን ናጽነት ኣውጽኦም ይኽብለና ጸሓራ ኣውጽኦም ናጽነት ኣስተማቒሮም ይኽብለና ጸኒሑ ሕጁን በቲ ኮይኑ በቲ እንኳዕ ናብቲ ጽምዶ ተመለሱ ይኽበሃሉ ኣረጋይ ንእዚ ጽምዶ ድማ ንንቐጻሊ ከምኡ ኢሉ ንዘለዓለም ዝወለዶ ብሰላም ንኸነብር ናተይ ትምኒት ሃራይ ናብቲ ኣዝህሉውን ኣዘራረብ ዛዕባ ክወስደኩም ከለኹ ከዓ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ኣብ ቤት ምኽሪ ዝተዘረበ ኣብ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ብቴሌቪዥን ናይ ኢትዮጵያ ንኸይመሓላለፍ ተኣጊዱ እኳ እንተነበረ ሰሊኹ ዝወፀ 4 ቪድዮታት የቀሪበልኩም ዘለኹ ቀዳምነት ቪድዮ ቀሪበ ዘለኹ ድማ ፊት ንፊት ምስ ኣቢ ቀሪቡ መንእሰይ ወዲ ንምንታይ ኢኻ ልክዕ ከም ሃይለማርያም ደሳለ ብሰላም ክትወርድ ዘይትኽእል ሃይለማርያም ደሳለ ተባዒ ኢልዎ እስኪ ናብቲ ሙሉእ ቪድዮ ክወስደኩም ሓቢርና ንከታተል። አመሰግናለሁ። ወደ ጥያቄ አመራለሁ። የዜጎችን ደህንነትና የሀገርን ሉዓላዊነት መጠበቅ ዝቅተኛ የመንግስት ኃላፊነት ሆኖ ሳለ ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ይገደላሉ፣ ይፈናቀላሉ፣ ቤታቸው ይፈርሳል፣ ንብረታቸው ይወድማል። የሀገር ሉዓላዊነትን በሚዳፈር መልኩ የጎረቤት ሀገራት ሰራዊቶች በኢትዮጵያ ሰሜን ምዕራብና ደቡብ ምዕራብ ወሰኖች በርካታ ኪሎ ሜትሮችን ዘልቀው በመግባት ወረራ ፈጽመዋል። ይሄ ቀደም ሲል ከኔ የቀደሙ የተከበሩ የምክር ቤት አባላትም በጥያቄ መልክ ያቀረቡት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም በሪፖርቱ ደጋግሞ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ስለሚገደሉ ዜጎች ስለሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ወንጀሎች፣ መፈናቀሎች፣ ግድያዎች፣ ቤት መፍረሶች በሪፖርቱ ያቀረበው ነው። አሁን ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የዜጎች ደህንነትና የሀገር ሉዓላዊነት ዋነኛ ስጋት ምንጭ ሆኖ የምናየው እርስዎ የሚመሩት መንግስትን ነው። እርስዎ በአፎ ኢትዮጵያ አትፈርስም ቢሉንም በተግባር ግን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በመንግስቱ እየተናዱ ነው። የበርካታ ሀገራት መሪዎች መሰል ኃላፊነትን በወጉ ያለ መወጣት ጉድለት ሲያሳዩ ህዝብን ይቅርታ ጠይቀው ስልጣናቸውን ሲለቁ ይታያል። በሀገራችንም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ኃይለማርያም ደሳለኝ ተመሳሳይ ህዝባዊ ተጠይቅ ሲቀርብባቸው ስልጣን መልቀቃቸውን እናስታውሳለን። እርስዎም ወደ ስልጣን የመጡት በዚህው ተጠይቅ ምክንያት ነው። እርስዎስ ስልጣንዎን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? ኦኬ እዛ ሓውና ክብሎ ዝጸንሐ ብጣዕሚ ትብዓትን ድፍረትን ዝሓትት ዘረባ እዩ ክዛረብ ጸኒሑ ምክንያቱ ንሓላፊ ዝኣክል ፊት ንፊት ቀሪቡ ኩሉ ንስኻ ካብቲ ድብ ኩሉ ነገር ተለዋዊጡ ኩሉ ነገር ህዝቢ ጸጊምዎን ቸጊርዎን ስለዚ ልክዕ ከምቲ ለባም ሃይለማርያም ደሳለኝ ዓቕሚ የብለይን ዝወረደ ስለምንታይ ንስኻ ክትወርድ ዘይትኽእል ምስ በሎ እዩ ሓቀኛ ሰሓቅ ዋላ ባጫው ይደኖ አቢን እቶም ቤት ምኽርን ክስሕቁ ርኢናዮም ዘለና ሓራይ ካብዚ ብምቕጻል ምስ ዝተሓሓዝ ቪድዮውን ሓንቲ ኣዴናውን ቤት ምኽሪ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ኣብቲ ፓርላማ ንሳኒ ባዕላውን ኣምሪራ ዝተዛረበቶ ዘረባሉ ንሱ ድማ እንታይ ኣትብል ኣነ ኣብዚ ቤት ምኽሪ እዚ ኮፍ ምባለይ ብጣዕሚ እየ ሓዚና ኣትብል ታሰብ ምክንያቱ ኣነ ኣብዚ ቤት ምኽሪ እዚ ኣብዚ ወንበር እዚ ኮፍ ኢሎም ከለኹ ብዙሓት ዜጋታት ይጠፍኡን ይሃልቁን ይስደዱን ኣለዉ። ምክንያቱ ስለምንታይ ንሕና ኣብዚ ወንበር እዚ ከለና ኣዴታት ዝድፈራ ብድሮንን ብኻልእን ዝጭፍጨፍ ዘሎ ህዝቢ ስለምንታይ ካብ ኣነ ኣብዚ ኮፍ ኢሎም ከለኹ ህዝቢ ዝሃልቕ ኣነ ክወርድ ይሕሸኒ ኣትብል ናብቲ ሙሉእ ቪድዮ እስኪ ክወስደኩም ሓቢርና ንከታተል። እየደከም እየተገደል የወገኖቻችን መርዶ እየሰማን ነው በየቀኑ ያለ ነው። ስለዚህ ይሄን እየሰማን እኔ ራሴ ይሄን እየሰማው መቀጠል አልፈልግም። እንደ ምክር ቤት አባልነቴ ማለት ነው፣ እንደ ህዝብ ወኪልነቴ ከዚህ በፊት እንደነበረው አይ ድሮም ተሳስተን ነበር ማለት እኔ ሁለተኛ አልፈልግም። አሁን ነው እያረምን እያስተካከልን እየተናገርን መሄድ ያለብን። እንደ ምክር ቤት ደግሞ ይሄ ምክር ቤት ህዝቡ ሲኖር ነው የምንኖረው።
በየአካባቢው ዛሬ እንግዲህ አንድ አካባቢ የአንድ ብሔር ይሆናል የተጠቃው፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ማይኖሪቲ የሆነበት ጋር ደግሞ ይጠቃል። ምንም ረፍት የላቸውም ሰዎቹ። የትም ቦታ ይሄን እየሰሩ እንደሚቀጥሉ እኔ ምንም ጥርጥር የለኝም። እሱ ስለሆነ እንዴት ህፃናት ይገደላሉ? እንዴት ሴቶች አጎንብሰው የዛሬን ይቅር በሉን እያሉ እየለመኑ እንዴት እናት ትገደላለች? እስቲ ሁላችን ይሄን እናስበው። ወደ የቤታችን ቢገባ ምንድነው የሚሰማን? በእውነት ሰውነታችን የምንጠላበት እኔ ራሴ ሰው መሆኔን የጠላሁበት ጊዜ ነው። አመራር ሁኜ በዚህ ሰዓት እዚህ መገኘቴን የጠላሁበት ወቅት ነው። ምክንያቱም የህዝቤን ሰላምና ደህንነት ካላስጠበቅኩ መኖራችን መንግስት ምክር ቤት መኖራችን ምንድነው የሚጠቅመው? ስለዚህ በዚህ መንገድ አስበን እንደ ምክር ቤትም ቁርጥ ያለ አቋም ይዘን መንግስትን እርምጃ እኛ ገብተን እሱን ልንወስድ አንችልም፣ ኃላፊነታችን የኛ ስላልሆነ። ግን መከላከያ ምንድነው የሚሰራው? ሰላም ሚኒስቴር ምንድነው የሚሰራው? መንግስት ምንድነው የሚሰራው? በህገ መንግስት የተሰጠው እኮ የመንግስት ስልጣን የህዝቡን ልማት፣ እድገት፣ ብልጽግና ምናምን ከህዝብ ደህንነት በኋላ ነው የሚመጣ። ለመሬቱ አይደለም እኮ ብልጽግና ለህዝብ ነው። ህዝብ ደግሞ ሲኖር ነው መጀመሪያ ወጥቶ መግባት ሲችል። እስቲ አስቡት፣ ተኝቶ እነሳለሁ ብሎ ሰው እየተጨነቀ እየተኛ አሁን ራሱ በየአካባቢው ከዚህ ከወር ከሁለት ወር በፊት የነበረ ችግር የሞቱት ሞተው አለፉ። በቃ በማይሆን በሚያሳዝን ሁኔታ ያሉት ደግሞ እየተጨነቁ እኮ ነው። አሁንም ፍርሃት አለን፣ አሁንም ስጋት አለን እያሉ እኮ ነው። ስለዚህ የህዝብን ደህንነት እማናረጋግጥ ከሆነ መኖራችንም ምንም ፋይዳ የለውም። እንደ ምክር ቤትም እኛ ደግሞ ቅርብ የህዝብ ተጠሪዎች ነን፣ የህዝብ እንደራሴዎች ነን። ስለዚህ እንደራሱ ሆነን ለቅሶውን አልቅሰን ስሜቱን ተጋርተን ጎኑ ልንቆም በዚህ የመከራ ጊዜ ያስፈልጋል። ኦኬ ብጣዕሚ ዝሕዝን ዘረባን ዘነዲና ክዛረባ ፀኒሕን ምክንያቱ ከምዚላ ምዘረባውን ሰብኣውነት ኣነ ክብሎ ዝኽእል ምናልባት ንስኹም ኣብዚ ሓሳብ ዝተፈለየ ምዝህለወኩም ኣቦታኩም ምንቲ ግደፉ እንዳበልኩ ናብ ዝቕፅል ክወስደኩም ከለኹ እውን ምስ ኣቢ ፊት ንፊት ብኣቕሽሽቲ ገጢሞም እውን ሓደ ካብቶም ኣቕሽሽቲ ዝደፈረ ንኣቢ ስለምንታይ ቤተክርስትያንና ዝቃፀልን ዝድፈርን ዘሎ ምክንያቱ ንሕና እዚ ብመንግስቲ ስለ ንእለ መንግስቲ ኣለመለይ ክብል ዝኽእልን እዚ ዝወርድ ዘሎ ዕንወትን ኣደራዕንን ንስኡ ክስከም ዝግብኦ ግን መንግስቲ ስለምንታይ ሪኡ ከምዘይረኣየ ሸለል ዝብሎ ዘሎ ይዝብሎ ዘሎ። እስኪ ናብቲ ሙሉእ ቪድዮ ክወስደኩም ሓቢርና ንከታተል። በርካታ ካህናትና ምዕመናን በግፍ ተገድለዋል። ማን ይጠብቃቸው? ማን ይድረስላቸው? ህይወታቸውን ሲያጡ ሀብታቸው ሲወድምና ሲፈናቀሉ አብያተ ክርስቲያናትም ሲቃጠሉ እየታየ በዝምታ እየታለፈ ነው። አብያተ ክርስቲያናትም ሲቃጠሉ እየታየ በዝምታ እየታለፈ ነው። መንግስት ካልጠበቀን ማን ነው የሚጠብቀን? ይህ ሁኔታ እስከ መቼ ነው የሚቀጥለው? የቤተ ክርስቲያናችን መከራ ከዕለት ወደ ዕለት እየጨመረ ያለው የመንግስት ዝምታው እስከ መቼ ነው? አንድም ቀን መግለጫ ሲሰጥ ሰምተን አናውቅም። እዚህ ላይ የተደረገው ግፍ ነው። ገዳዩን ማወቅ የመንግስት ድርሻ ነው፣ የቤተ ክርስቲያኒቱ ጉዳይ አይደለም። መጠበቅ የሚችለው ደግሞ መንግስት ነው። ቤተ ክርስቲያን መሳሪያ የላትም፣ መስቀል ብቻ ነው ይዛ የምትዞር፣ ሌላ ምንም አላማም የላትም። ስለዚህ ለምንድን ነው حراي ازي كبرانا نابتني مود اتمدب كوسدوكم كلخوين كبارلاما انا ايتوبيا خيوصانا بأنا بطعمي أدميقيو مخنياتو اتو كونفيدنسو اقن اني ايزبل زودي فيتني نتي مرحمد بي ززاربو مرحمد ولا كوا سقبل كولن تخاله نسجين حق سلاز حسكو سقبل ايكلني مخنياتو زتغبرو زلكم زحفر نغري بحفرتكم السخم يهم كتبلو زغباكم مراني كونكون يزبل بزياده نابت فيديو خسكركم حبرنا نكاتاتل سنسرات ملاش يسطالو سلامي اندسات يفقدلي سنسرات ስለዚህ እርሶም ከስሜትም ነፃ ይሁኑ ይረጋጉ
በእርጋታ ነው ሀገር የሚመራው። በዚህን ጊዜ ከኢትዮጵያ ጋር ስነ ስርዓት እርስዎ እንደ ልብ እንደተናጉኛ እናገራለን። የተከበሩ የምክር ቤት አባል ለእኔ መልስ የሚሰጥ ከሆነ እኔ ተጻራሪ መልስ መስጠት ይችላሉ። እሺ መመለስ ይችላሉ። ስለዚህ ማይክሮፎን መንካት የተከለከለ ነው አፈ ጉባኤው እስካልፈቀደ ድረስ። ይሄ እኮ ትልቅ ምክር ቤት ነው። አገር በስርዓት የሚመራበት ነው። በስሜት ተነስተን እንደምናረግ ከሆነማ አገር እንዴት ነው የምንመራው? የተከበሩ አቶ ዳንኤል ክብረት የሃይማኖት መምህር ሆነው ረጅም ጊዜ የምናውቃቸው ናቸው። ብቸኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤ ላይ ማስጠንቀቂያ የተሰጣቸውም በድፍረት ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ይህ በሁሉም የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት እንዳይሰራጭ የተከለከለ ቪዲዮ እጅግ በጣም የተለዩና ከተለመደው ወጣ ያሉ ክስተቶችን ሲያስተናግድ ምክር ቤቱ ተረብሿል። ጉዳዩ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ የሆኑትን ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን የተመለከተ ነው። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ማህበራዊ ትስስርን የሚበጥሱ ይሏቸዋል። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ለኢቢሲ የቦርድ ሰብሳቢ ሆነው እንዲሾሙ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመርጠው ፓርላማው እንዲያጸድቀው በተላከ የውሳኔ ሀሳብ ላይ የሚደረግ ክርክር ነው። በዚህ ጊዜ በርካታ የፓርላማ አባላት እንደተለመደው ለዳንኤል ክብረት ያላቸውን አድናቆት እየገለጹ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሹመት እንደሚቀበሉ አስታወቁ። መሀል ላይ ግን አንድ የተለየ ሀሳብ ተነሳ። በፓርላማው ውስጥ ሁሌም ጠንካራ ተቃውሞ በማሰማት የሚታወቁት ብቸኛ ሰው ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ዳንኤል ክብረትን አቶ ዳንኤል ክብረት ብለው በመጥራት ጭምር ተቃውሟቸውን በስሜት አስረዱ። ሰብሳቢ ሆነው እንዲመሩ በቀረቡት አቶ ዳንኤል ክብረት የሃይማኖት መምህር ሆነው ረጅም ጊዜ የምናውቃቸው ናቸው። ቅርብ ጊዜ የመንግስት ተሿሚ ከሆኑ በኋላ ግን እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ ላሉበት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪነት ማይመጥን በዋነኝነት የጦርነት ፕሮፓጋንዳ አሳላጭና አቀጣጣይ ሆነው አግኝቻቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። በዚህ በጣም አዝናለሁ። እሱ ብቻ አይደለም። በሰሜኑ ጦርነት ወቅት የቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ፓትርያርክ የሆኑትን አረጋዊውን አባት ብፁዕ አባታችንን ለምዕመኑ ድህነት፣ ለሀገር ደህንነት ስጋት ናቸው ብለው ከአንድ የሃይማኖት መምህር በማይጠበቅ ሁኔታ እኒህን አረጋዊ አባት ከፍ ዝቅ አድርገው በሚዲያ የተናገሩ ስለሆነ ብዙ ኦርቶዶክስ አማኝም በዚህ ስለተከፋ እና የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ 10 ብር በየወሩ ከእያንዳንዱ ቤት እየተቆረጠ የሚተዳደር የቴሌቪዥን ጣቢያ ስለሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ ሆነው በኢትዮጵያውያን ማህበራዊ ትስስር ከማጎልበት ይልቅ ማህበራዊ ትስስራቸው እንዲላላ በሃይማኖት፣ በብሔር፣ በፖለቲካ አቋማቸው አወዛጋቢ ስለሆኑ የተከበሩ ዳንኤል ክብረት በአማካሪነት መሾማቸውን መቃወም መሆኔን ለመግለጽ ነው። አመሰግናለሁ። ጉዳዩ ቀጠለ። አፈ ጉባኤው ለሌላ የፓርላማ አባላት እድል ሰጡ። እኒህ የዶክተር ደሳለኝ አካባቢና የጎንደር ተወካይ የሆኑ ሰው እድል ተሰጣቸው። ይህኔ ነው ፓርላማው የተረበሸው። እኒህ ሰው ንግግራቸውን ዶክተር ደሳለኝን በመቃወም ነበር የጀመሩት። ለየት ያለ ሀሳብ ከተከበሩ የተነሳውን ጉዳይ በተመለከተ እኔ በጣም ገርሞኛል። ለምሳሌ ከተነሱት ሀሳቦች ጦርነት አሳላጭ በሰሜኑ ጦርነት እንደዚህ ነበሩ። ይህ ላይ ግን ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በመሀል ገብተው አስተያየት መስጠት እንደሚፈልጉ ሲያስታውቁ ፓርላማው ደነገጠ። በዚህ መሀል አፈ ጉባኤው ዶክተር ደሳለኝን ማስጠንቀቅና ማስፈራራት ጀመሩ። ይሄ አግባብነት አይጠበቅም ከአንድ ምክር ቤት አንድ ይሄ እንዲመዘገብ በዚህን ጊዜ ከኢትዮጵያ ጋር ስነ ስርዓት እርስዎ እንደ ልብ እንደተናጉኛ እናገራለን። የስነ ስርዓት ችግር አድምተን እናገራለን። ሀሳባቸውን ነው የገለጹ ያለው። የስነ ስርዓት ጥያቄ አለ አይደለም የለውም። ሞሽኑን ካቀረቡት ጥያቄ የሚያቀርቡት ሞሽኑን ያቀረቡት ወይም በተከበሩ አፈ ጉባኤ እንጂ የተከበሩ የምክር ቤት አባል ለእኔ መልስ የሚሰጥ ከሆነ እኔ ተጻራሪ መልስ መስጠት ይችላሉ። እሺ መመለስ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ምክር ቤት ነው። የተከበሩ እርሶም ሀሳቦትን አንጸባርቀዋል። ምክር ቤት ነው። ሌላው ምክር ቤት አባል እኮ ሀሳቡን ማንጸባረቅ አለበት። ይሄ ደግሞ መብት ነው። እርሶ
በተለያየ መንገድ በዘለፋም ይሁን በተለያየ መንገድ ሀሳቦት ሲገልጹ ሁሉም ሰው ዝም ብሎ አዳምጧል። እርሶ ባነሱት ሀሳብ ላይ ደግሞ ምላሽና ማብራሪያ ሌላው ሰው ይሰጣል። አፈ ጉባኤው ብቻ አይደለም የሚሰጠው፣ መንግስት ተጠሪ ብቻ አይደለም የሚሰጠው። እያንዳንዱ የምክር ቤት አባል የራሱ መብት አለው። አቋም የመያዝ መብት አለው። ሀሳብ የመስጠት መብት አለው። ስለዚህ እርሶም ከስሜትም ነፃ ይሁኑ፣ ይረጋጉ። በእርጋታ ነው ሀገር የሚመራው። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ያነሱት ሀሳብ ምላሽ ሳይሰጥበት በማስጠንቀቂያና በማስፈራሪያ ንግግራቸውን እንዲያቆሙ ከተደረገ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረበው የሹመት ሀሳብ ሙሉ በሙሉ በዚህ መልክ እንዲጸድቅ ተደርጓል። ኦኬ خبرات تحت إزي 4 فيديو استهاخيله زمصاخلكم لك خمتا قديمه زحبركم ناب حزبي نخي قرب تاغد زنبرئي دين بغله قدسات مليقو زوصا فيديو خريئكم صنيحه خبرات تحت لما انت فيديو نزرعكم مسل نور تماهركم تزناقعهم كنتكونوا تسفا እንዳገወርኩ ጽባህ በሐዲሽ ቪዲዮ ከሳብ ንራከብ ሰሰናይ እንዳወልኩ አነፍለየኩም ናይ ትማሊ 10 ሰነ ዝሓለፈ ኣብ ጎደና ሓርነት ፍሉይ ዝበለ መደብ ግን ኣሎ ናዓኹም ናኡ እንዳገደፍኩ ኣነ ኣብ ዝኽፍለየኩም ሰሰናይ ናዓኹም ላይት ኢንተርቴይንመንት ላይት ኢንተርቴይንመንት